Good afternoon, sir. Do you got an inspiration seeing this science project? Yeah, hi madam. Good afternoon. Yes, we felt very good looking at all the projects. I think the students showed good interest. Teachers have been selecting good topics. We have been visiting the science fair from last 2 to 3 years. So this year also I looked at some of the projects and they are really good. This year what attracted me was instead of having a separate maths fair, we found one abacus project down. Students were able to answer the questions. I mean, I changed some of the digits in the question, but they were able to answer. They are not mugging up the answers or anything. You agree that Sribadevi students are genius in maths? Yeah, I agree that they are smart and good in maths. Yeah. So overall, congrats to all the teachers and students. Also ourselves, the parents also. So it's a really good experience. So this keeps the interest going for the parents as well as students, and even it motivates the students about science and everything. Management side is also giving guidance to the children from Vishwam Educate, LSRW, listening, speaking, reading and writing. Okay. They have conducted one active describing competition. Okay. Yeah. Okay. Get the children to the international level. But Okay. it has really well. I think the kid has been participated in that. Yeah, yes, madam. When you said Vishwam, I was able to recognize about the spell bee. Yes, she participated in that. Yes, yeah. And we will see more activities from Vishwam Edutech like storytelling competition and English singing songs like debate. More are there to participate for a kid. Okay. And we'll be seeing our Sri Bharati students in a top level. Okay. So, sir, and we want some more guidance from you. This education is okay, or do you want any improvement? Recently we got CBS application number also. Yeah. So congrats on receiving that CBSE affiliation. I guess I should be calling affiliation. So yeah, congrats to the school management. So yeah, improvements wise, we could see the kid improving as she moves from one class to the next. Spoken English wise, I think they are improving. So going forward, we want the kids, I mean, in this current age generation, what we want is not from a question and answer perspective. So I mean, it's not just for our school, across education I am saying. So people should be able to read newspaper and summarize what is the matter. So going forward, I think we will all get the answers from AI and everywhere. Answers are not important. What we summarize from the topic is important. I think going forward, education is going to go in that direction. Yes. Yeah. I am an English teacher. So, I try to implement in school, sir. Yeah. Thank you, madam. Thank you. Would you like to recommend our school to any other student? Definitely. Definitely. In what way, ma'am? So my kid is studying in techno school, so I can talk about techno. So the concepts learning, the methods that they are using is unique, and kids will learn faster than the regular like a theoretical part of it. Whatever they are teaching, they are trying to do it practically. So practically by showing on the screens, if any stories of Ramayana, whatever that historic places are about the patriotic person, they are explaining by their faces on the screen so that they'll recognize it and they'll remember it for a long time. So than the just like a bookish reading. So that is what the concept learning is. I appreciate that point is very good from the Sri Bharati. Apart from that, we are doing a small activity to make the children learn the Bhagavad Gita slokas. Yeah, that. We feel very secure that your child is learning Bhagavad Yeah, so not just about so here in the school that I can see they'll give preferences to all the local festival, all the religious festival, and the importance of that. It is not just a concept focusing on just one festival like that. So all the religious festival they are telling by involving the kids in the whatever the activities that they are directly they are involving, so that they'll understand the what is that festival, why do we celebrate. Just like it's not a festival that
what is the story behind that, why actually how the festival has come. So these are the things I actually like, that every place they will involve the kids directly, not just the teacher is just telling. So they will involve the kids so that the preparation of that decorations or whatever. So that is what the point I like very much from Bharati school. Are you impressed with our annual program, ma'am? Yes, definitely. So even there I can see the concepts arranged in such a way that all the religious, all the regions, because the language of the chosen language of the songs also, it is not from only just because we are located in Hyderabad, they didn't give only preference to Telugu. I can see Tamil songs were there, Bollywood songs were there. So in a way that they will do a balanced concepts every time. Any other suggestions you would like to give to us? Yeah, so I can say that keep continue and encourage the kids more than the bookish things, just to learn that on the stage performances, for them to come and perform on the stage. So that is what that is there already, that can be improved. Thank you. This second and third floor sections, and I felt very యాక్చువల్లీ ఏంటంటే మా స్కూల్ డేస్లో కంటే ఇప్పుడు వీళ్ళకి చాలా అడ్వాన్స్డ్గా ఉంది. సో ఇట్స్ రియలీ ఎంకరేజింగ్ టు చిల్డ్రన్ హూ ఆర్ స్టడింగ్ హియర్, అండ్ my nephew also work studying here in his class second year, whose name is Himanshu, and I felt very happy to visit here after, and The student explained project by students explain also very nice, and the way of communication also very good. Okay. When visitors are coming visiting their places, and they are very very well, their explanation is very well. Okay, recently we have tied up with Vishwam EduTech. Okay. This listening, speaking, reading, LSRW skills. Okay. So children are going through that sessions, Okay. and they are learning. Okay. So through that session only, the children are able to present their Manage speaking skills. So- Speaking skills are very nice, and So really, implement communication skill and soft skills also very good, and that's the most ఎక్కువ అబ్జర్వ్ చేసిన పాయింట్ అది నేను ఇక్కడ. Okay. కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఆర్ వెరీ నైస్. Okay, recently got CBSE application. Okay. Do you feel very happy, sir? Sure, that it feels sounds good. Any suggestions you want to give? సజెషన్స్ అంటే కొన్ని అంటే నాకు తెలిసిన పాయింట్స్ కొన్ని ఏంటంటే నేను స్కూల్ డేస్ అంటే ఒక 10-15 years బ్యాక్ ఉన్న థింగ్స్ మళ్ళీ ఇక్కడ మళ్ళీ కనిపిస్తున్నాయి నాకు. అవి ఇంకా అడ్వాన్స్ ఏమైనా కొత్తగా ఏమన్నా న్యూ కొంచెం కొన్ని స్టార్టప్ లాంటి ఏమైనా అట్లాంటివి ఏమైనా ఐడియాస్ అట్లాంటివి ఏమన్నా చేసి Asking about yoga skills and other. అలాంటివి కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తే బాగుంటుంది. ఈవెన్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఇన్ ద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ కరెంట్లీ. మాకు కూడా యోగా అండ్ సపరేట్ ఐ గాట్ కర్మయోగి ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి. అలాంటివి ఇంప్రూవ్ చేస్తే కూడా ఇట్స్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని చూసారు కదా మేడం, మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది? మీ పాత రోజు స్కూల్ డేస్ గుర్తుకొస్తున్నాయా? నిజం మేడం, చాలా గుర్తుకొస్తుంది మేడం. నేను చూసిన మొత్తం మేము కష్టపడే ఆ రోజు మా పేరెంట్స్ కూడా ఇంత ఎంకరేజ్మెంట్ లేకుండా మేడం. మేము ఈరోజు చేస్తుంటే మా పిల్లలను చూస్తుంటే మేమే గుర్తుకొచ్చి మాకు వాళ్ళకన్నా ఎక్కువ మాకే చేయాలని ఉంది మేడం. ఉంది మేడం. అప్పుడు ఏదో చేయాలి కొన్ని వెతికి దొరికాయి. ఇప్పుడంటే బుక్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి, అన్నీ వెతుకొని తీసుకొచ్చి ఊర్లలో ఏముంటాయి మేడం. అప్పుడు కొన్ని మిస్ అయినందుకు ఈ పిల్లల వల్ల మేము సంతోషిస్తున్నాం మేడం. థ్యాంక్ యూ మేడం. సైన్స్ ఫెయిర్ డే చాలా బాగుంది మేడం. ఒక్కొక్కరితోనే మంచిగా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అవన్నీ చేయించారు. సో అట్లా పిల్లలకు కూడా చాలా ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంటుంది, ప్లస్ అన్నీ చూసి నేర్చుకోగలుగుతారు. సో ఇది పిల్లలకి ఒక నాలెడ్జ్ వస్తుంది దీనివల్ల. ఇప్పుడు మా భారతీయ విద్యాలయ స్కూల్ పిల్లలు మ్యాథ్స్లో చాలా జీనియస్. అవును. అబాకస్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తాము. మరి మీకు మీ బాబు కానీ మీ పాప కానీ అబాకస్లో చాలా ఫాస్ట్ అయ్యారా? అంటే మా బాబు యూకేజీనే అందుకని. పాప సెకండ్ క్లాస్ టెక్నో. ఫస్ట్ భారతీ స్కూల్లో ఉండే, దీంట్లో మాంటెసరీలో, దాని తర్వాత టెక్నోకి చేంజ్ చేసాము. టెక్నోకి వచ్చిన తర్వాత మ్యాథ్స్లో కానీ సైన్స్లో కొంచెం ఫాస్ట్ అయింది దీనికంటే. నాలెడ్జ్ ఏమైనా సజెషన్స్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నా? అంటే ప్రస్తుతానికైతే అన్నీ బాగున్నాయి మేడం. సో సజెషన్స్ అయితే ఏమైనా ఫర్దర్గా యాక్టివిటీస్ చూడాలనుకుంటున్నారా? ఏమైనా కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ కానీ ఇంకేమైనా మేనేజ్మెంట్కి సజెషన్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారా? లేదు మేడం. అంటే పర్ఫెక్ట్గా అన్నీ బాగున్నాయి. సో నాకైతే నచ్చింది. అంటే బయట స్కూల్స్ కంటే మన స్కూల్
నేను ఫస్ట్ ఆర్కే స్కూల్కి దానికి వెళ్ళాను, కానీ దానికంటే నాకు ఇదే బెటర్ ఆప్షన్ అంటే ఫస్ట్ యూకేజీలో ఉండే, నర్సరీ ఎల్కేజీ ఇక్కడే చదివింది పాప. తర్వాత యూకేజీ మాత్రం ఆర్కేలో వేసాము, అంత మంచిగా అనిపించలేదు. అంటే స్కూల్ గురించి చెప్తున్నది అనుకోకండి, డెవలప్మెంట్ అంత లేదనిపించింది. చదువు అంటే వాళ్ళు ఎక్కువ యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి, కానీ చదువులో స్లో అయిపోయింది. స్టడీ పర్పస్లో ఉన్నవి కూడా మర్చిపోయింది. అందుకని చెప్పి మళ్ళీ నాకు ఇదే బెస్ట్ అనిపించి ఆ స్కూల్ నుంచి మళ్ళీ ఈ స్కూల్లోనే వేశాను. సో అందుకని టెక్నోలో వేశాను. సో చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంది, ఇప్పుడు బాగుంది. ఇంకేమైనా ఇంప్లిమెంట్ చేయించాలనుకున్న స్కూల్ you can see last year also we conducted science fair, this year also we conducted science fair. Did you notice any difference? नो मैम, बहुत अच्छा है. इस साल का भी, लास्ट ईयर भी बहुत अच्छा था और इस साल भी बहुत अच्छा है. Okay, we have started Vishwam EduTech LSR WN, listening, speaking, reading, writing. Are the children able to speak in English Yes ma'am. properly at home? Yeah. Yes. Yes. And one more thing I would like to ask, I think your kid is studying in 4th class, right? Yes. So we have started abacus also. Yes ma'am. So easy we are able to do the maths. Yes ma'am. Yeah. And able to solve the Yeah. problems. Yes ma'am. Okay. Yeah. Anything you want to say about our school? వెరీ నైస్ స్కూల్ మ్యామ్. స్టడీ కూడా చాలా బాగుంది, చాలా బాగుంది మ్యామ్. Anything you want to say to the teachers or principal madam? యా, అందరు టీచర్స్ చాలా బాగా చెప్తున్నారు. మా బాబు వచ్చేసి చాలా బాగా చదువుతున్నాడు. మ్యాథ్స్లో అయితే అబాకాస్ నుంచి బాగా నేర్చుకుంటున్నాడు. ఇంకా మ్యాథ్స్ చాలా బాగా చెప్తున్నాడు కూడా. ఎనీ ప్రాబ్లమ్స్ ఈజీగా సాల్వ్ చేస్తున్నాడు. చాలా బాగా అనిపించింది. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. యాక్టివిటీస్ బాగానే ఉంటాయి మేడం, ఎడ్యుకేషన్ కూడా బాగుంటుంది. ఎడ్యుకేషన్ పరంగా ఏమైనా ఇంప్రూవ్మెంట్ చూడాలనుకుంటున్నారా? పిల్లలు నేర్చుకోవడం విధానం కానీ, అబాకస్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ కానీ, శ్లోకాలు, భగవద్గీత శ్లోకాలు కానీ అన్నీ నేర్చుకోవాలి, మంచిగా ఉండాలి. నేర్చుకోవాలి. సో రీసెంట్గా మ్యాథ్స్ కండక్ట్ చేస్తాము. అవును. ఎలా అనిపించింది? చాలా హ్యాపీగా ఉంది మేడం, బాగుంది. చూసిన మేడం, బాగా చేసిర్రు, పర్ఫార్మెన్స్ బాగుంది. ఆల్ ఓవర్ ద స్కూల్ లెవెల్లో బాగుందా? అందరిది బాగుంది. ఇంకేమన్నా సజెషన్ ఇవ్వాలా? అందరిది బాగుంది సజెషన్. థ్యాంక్ యూ. భగవద్గీత శ్లోకాస్ నేర్పిస్తున్నాము, స్కిప్ చేస్తాము. పిల్లలు ఇంకా ఛాన్స్ చేస్తున్నారు. చేస్తున్నారు. ఎలా అనిపిస్తుంది పిల్లలు అలా చదివితే? మంచిగా క్రమశిక్షణ నేర్పిస్తారు, మంచిగా అలవాటు అవుతారు వాళ్ళు, మంచిగా ఉన్నారు. వేదిక్ మ్యాథ్స్ అబాకస్ చదివారు పిల్లలు, ఎలా అనిపిస్తుంది? మంచిగా ఉంది మేడం. మా హరిక మ్యాథ్స్లో ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంది. చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ అయింది హరిక చిన్నమ్మ. రీసెంట్గా 20లో కూడా సెలెక్ట్ అయింది పాప. అవును. ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు? చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నా. స్కూల్ మొత్తంలో ఆ మొక్కత అయింది కదా, చాలా సంతోషంగా ఉంది. సో నా ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ వరకు వెళ్తుంది. మీ సపోర్ట్ కూడా ఉండాలని మేము కోరుతున్నాం. ఖచ్చితంగా వెళ్తుందని అనుకుంటున్నాం మేడం. ఇంకేమైనా ఎడ్యుకేషన్ పరంగా ఏమైనా చేంజెస్ చేయాలనుకుంటున్నారా? ఏమైనా సజెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారా? ఎడ్యుకేషన్ పరంగా అంటే ఏం లేదు, కానీ పిల్లలకు స్టడీ బాగా చెప్తున్నారు. దాంతోపాటు కొంచెం గేమ్స్ ఇస్తే వాళ్ళు అవును 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 ఎలా అనిపించింది మేడం? ఎలా చాలా హ్యాపీ అనిపించింది మేడం. మా బాబు ఎట్లా మెయింటెనెన్స్ చేస్తుంది మేడం? అంటే స్టడీస్ ప్లస్ ఇక్కడ క్యాబినెట్ మెంబర్ పోస్ట్ కదా, మనం ఎలా మేనేజ్ చేసుకుంటుండు బాగానే ఉంది. స్టడీ కూడా ఏం డిస్టర్బ్ ఏం అవ్వట్లేడు, బాగానే ఉంది. ఓకే. సో మీ పాప 10th చదువుతుంది, అప్కమింగ్ కమింగ్ 10th ఎగ్జామ్స్ ఇవ్వబోతుంది. సో ఆల్ ద బెస్ట్ చెప్తున్నాను. స్కూల్ టాప్ చేయాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. తప్పకుండా మేడం, థ్యాంక్ యూ. చాలా బెటర్ ఉంది. చిన్న చిన్న పిల్లలకి ఇట్లా చాలా క్యూట్గా చెప్తున్నారు. వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్ గురించి మంచిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. ఓకే మేడం. పిల్లలు ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు మేడం? చాలా బాగా చేశారు మేడం. చిన్న పిల్లలకి ఇట్లా బాగా చెప్పారు. ఫోర్త్ క్లాస్ వాళ్ళు, 5th క్లాస్, 6th క్లాస్ ఏమైనా ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయడానికి, పిల్లలు స్లో లర్నర్స్ని కూడా ఇంప్రూవ్ చేయడానికి మీరేమైనా సజెస్ట్ చేస్తారా? కొంచెం ఇంప్రూవ్మెంట్ కావాలి. మౌంటీ వాళ్ళకి ఇంకొంచెం ఇంప్రూవ్ ఉంటే ఇంప్రూవ్మెంట్ కావాలనుకుంటున్నాను.
వాళ్ళు మాట్లాడే విధానమైన ఇంట్లో పేరెంట్స్తో ఉండే విధానమైన స్కూల్లో ఓకే టీచర్లకు భయపడుతున్నారు ఓకే, కానీ ఇంట్లో ఇంకొంచెం గారాబం చేసేది ఎట్లా అన్నట్టు ఉంటున్నారు. మీరు కొంచెం ఇంట్లో అయినా స్కూల్లో అయినా మంచిగా రెస్పెక్టబుల్గా ఉండాలి. పేరెంట్స్తోనే వాళ్ళు కష్టపడి చదివిస్తారు. వాళ్ళు లేకపోతే ఏదైనా ఉండదు కదా, చదువైనా వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ అయినా వాళ్ళ ఫ్యూచర్ అయినా పేరెంట్స్ ముఖ్యము, టీచర్లు ముఖ్యము. బయట పెద్దవాళ్ళకైనా రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి, ఇంట్లో పేరెంట్స్కైనా, స్కూల్లో టీచర్కైనా, ప్రిన్సిపాల్కైనా చెప్తూ ఉంటాం మనం, డిసిప్లిన్ ఇవ్వాలి, రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి. నెంబర్ వచ్చింది మేడం స్కూల్కి, మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది? మంచి హ్యాపీగా సో హైయర్ క్లాసెస్కి కూడా వేదిక్ మ్యాథ్స్ స్టార్ట్ పెట్టాం. ఓకే. బాబా 6th క్లాస్ 6th సో ఎలా చేస్తుంది మ్యాథ్స్? జీనియస్ చేస్తుందా? కొంచెం చేస్తుంది. ఫస్ట్ తడబడుతుంది కొంచెం అలా. ఇంకేమైనా స్కూల్కి సజెషన్స్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను ఇంప్రూవ్మెంట్ గురించి? ఇంకా కొంచెం ఇంప్రూవ్ చేయాలి వాళ్ళని. ఏ పరంగా అది చెప్పండి. ఓన్లీ కొంచెము లాంగ్వేజ్ అంటే ఇంగ్లీష్ పర్ఫెక్ట్ ఉండాలి, స్కిల్స్. ఇప్పుడు స్పెల్లింగ్ కాంపిటీషన్ కూడా పెట్టాను కదా స్కూల్ లెవెల్లో. సో తను కూడా ఒక బుక్ ఇచ్చాము, నేర్చుకోమని చెప్పాము. నేర్చుకున్నామని ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను. ఇంకేమన్నా లేదు, మ్యాథ్స్ కూడా పర్ఫెక్ట్ ఉండాలి. భగవద్గీత శ్లోకాస్ కూడా నేర్పిస్తున్నాం. మీరు ఎలా చదువుతుందా? చదువుతుంది. టీవీలో పెట్టుకుంటుంది, చేస్తుంది. మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది మీరు భగవద్గీత శ్లోకాస్ చదువుతున్నారు? మంచిగా అనిపిస్తుంది, పీస్ఫుల్గా ఉంటుంది. ఎలా ఉండేది మేడం సైన్స్ ఫేర్ లాస్ట్ ఇయర్కి ఇప్పటికి కంపేర్ చేస్తే? చాలా బాగుందా? సో మేము స్కూల్లో భగవద్గీత శ్లోకాస్ ప్రిన్సిపల్ మేడం ప్లస్ టీచర్స్ అందరూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. పిల్లలకి బుక్లో కూడా పేస్ట్ చేస్తాము. పిల్లలు ఇంట్లో చదువుతున్నారా మేడం? మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది భగవద్ శ్లోక పాప కానీ మీ బాబు కానీ శ్లోక చదువుతున్నప్పుడు వింటున్నప్పుడు ఎలా అనిపిస్తుంది? ఇంకేమైనా స్కూల్ తరఫు నుంచి ఇంకేమైనా సజెషన్స్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాం మేడం? ఇప్పుడు అన్నీ బాగున్నాయి, చూడాలి. అన్ని యాక్టివిటీస్ బాగున్నాయి, పిల్లలందరూ బాగున్నారు. బాగున్నాయి. ఏం లేదు మేడం, బాగున్నాయి. ఇవాళ సైన్స్ ఫేర్లో మీరు చాలా ఇంట్రెస్ట్ అయ్యారనుకుంటాను. అవును మేడం. చాలా చిన్ననాటి ఈ రోజులు గుర్తుకొచ్చాయా, లేకుంటే లాస్ట్ ఇయర్కి ఈ ఇయర్కి ఏమైనా కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉన్నాయా? అంటే లాస్ట్ ఇయర్ మీరు అప్పుడు కింద పెట్టినప్పుడు కొంచెం సౌండ్స్ అది ఎక్కువ ఉన్నాయి మేడం. ఇప్పుడు ఇట్లా క్లాస్ వైజ్ పెట్టడం చాలా మంచిగా అనిపించింది. సో మీ చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలు ఏమైనా గుర్తుకొచ్చాయా? ఉంటుంది మేడం, ఎందుకంటే కంపల్సరీ ఉంటుంది కదా. మనం కూడా ఇట్లాంటి కాంపిటీషన్లో పార్టిసిపేట్ చేసినాము, కాకపోతే మన పిల్లలకి కూడా చేయడం మనకు చాలా మంచిగా అనిపించింది. స్కూల్ విద్య గురించి ఏమన్నా సజెషన్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను, ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది శ్రీ భారతి స్కూల్కి? ఆల్రెడీ సిబిఎస్ఈ అప్లికేషన్ నెంబర్ వచ్చింది. ఓకే. లే మేడం, అంతా బాగానే ఉంది. ఇప్పటివరకైతే డే బై డే అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది స్కూల్ మాత్రం, ఫస్ట్కి ఇప్పటికి. అవును. కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ పరంగా ఫెస్టివల్ సెలబ్రేషన్స్ కూడా చేస్తున్నాం కదా? అవును మేడం, అన్ని యాక్టివిటీస్లో అయితే బాగానే చేస్తారు స్కూల్ నుంచి అయితే. పండుగ ప్రాముఖ్యత గురించి కూడా తెలుసుకున్నాయి ఈ మధ్యలో పిల్లలకి, తెలిసేవి కాదు. అదే కొన్ని సిటీలో ఉన్న వాళ్ళకి కొన్ని తెలియదు కదా మేడం. ప్రతి ఫెస్టివల్ అప్పుడు యాక్టివిటీస్ చేస్తారు, అది మంచిగానే ఉంది. ఓకే. ఏమైనా ఇంకేమైనా చెప్పగలుగుతారా? ఉంది మేడం. ఈ ప్రస్తుతం అయితే ఏం లేదు మేడం. ఈసారి అయితే మంచిగా అనిపించింది. లాస్ట్ టైం అంతా కింద పెట్టారు కదా, కొంచెం క్రౌడ్ ఎక్కువ ఉండి వాయిస్ అనేది రివైజ్ అయింది. ఇప్పుడు క్లాస్ వైజ్ పెట్టినందుకు మంచి. Yes, I do, and it went very well, and I expect more projects next year. Any suggestions for improving the child's learning process? What I believe is like everybody has their own ideology. Like it's like everybody's idea is great. I don't think we need more, but we can do better. అన్నీ బాగున్నాయి మేడం. ప్రాజెక్ట్ పిల్లలందరూ చేసినాయి మేడం అన్నీ. మా పెద్ద బాబు కూడా దీనిలోనే 10th అంటే 5th క్లాస్ నుంచి 10th వరకు దీనిలోనే మా పెద్ద బాబు కూడా. స్కూల్కి క్యాబినెట్ ఓటింగ్ కూడా జరిగింది, ఎలక్షన్స్ కూడా జరిగాయి.
కల్చరల్ హెడ్, స్కూల్ క్యాప్టెన్. అవును మేడం, అప్పుడు జరిగినాయి కదా. సో అందులో మీ బాబు పార్టిసిపేట్ చేశారా? చేశాడు మేడం. ఒపీనియన్ ఉంది మేడం? చాలా మంచి ఒపీనియనే ఉంది నాకు. నేర్పిస్తున్నారు డైలీ పిల్లలు ఈవినింగ్ యోగా, భగవద్గీత ఇలాంటి కొంచెం మంచిగా చెప్పండి మేడం. ఇంగ్లీష్ అవన్నీ చెప్పకుండా పర్వాలేదు, వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు టీచర్లే, కానీ ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ పిల్లలకి. యోగా అంటే హెల్త్ గురించి. సో మనం స్కూల్లో కూడా చాలా ఫెస్టివల్స్ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ ఉన్నాం. అవును మేడం, అవును. బతుకమ్మ కూడా బాగా చేసిర్రు. చేస్తారు మేడం మా బాబు డైలీ. మనకు ఒక ఇన్స్పిరేషన్ వచ్చింది, పిల్లలకి పండుగ తెలియదు, ఆ పండుగ తెలియదు అని మనం ఎప్పుడు అనుకోలేదు. లేదు, స్కూల్లో కూడా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాము, మనం కూడా ఇంట్లో చేసుకుంటున్నాం. సో పండుగ ప్రాముఖ్యత, దాని ఇంపార్టెన్స్ అన్నీ తెలుస్తున్నాయని. అన్నీ బాగానే చేస్తారు మేడం స్కూల్లో అయితే. సో ఓకే, థ్యాంక్ యూ మేడం. థ్యాంక్ బాగుంది, ఇంకా కొంచెం బెటర్ చేస్తే బాగుంటుంది. కానీ పేరెంట్స్కి ఇవ్వద్దు, పిల్లలకు తగ్గట్టు ఇస్తే బాగుంటుంది. పేరెంట్స్కి ఇస్తే ఏమవుతుందంటే పేరెంట్స్ రిస్క్ చేయాల్సి వస్తుంది. పిల్లలకి ఇస్తే మాత్రం వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ అనేది కొంచెం వస్తుంటుంది. అట్లా కొంచెం ఈ నెక్స్ట్ టైం పిల్లలకు తగ్గట్టు ఇవ్వండి. ఇప్పుడు రిస్క్ అవుతున్నాయి, పెద్ద ఇవి ప్రాజెక్టులు ఇస్తే చేయలేరు కదా మేడం వాళ్ళకు. పేరెంట్స్ ఎలా ఫీల్ అయ్యారంటే మేము చదువుకోలేదు కాబట్టి మేము పిల్లలతో చదువుకుంటున్నాము, చేస్తున్నాము, నేర్చుకుంటున్నాం అంటున్నాం. అంటే కరెక్టే మేడం, ఇప్పుడు పేరెంట్సే మొత్తం చేస్తున్నారు. పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారంటే మార్నింగ్ స్కూల్కి వస్తే ఈవినింగ్ మేము అది అంతవరకు రెడీ చేసేస్తున్నాము. వాళ్ళకు కూడా ఏమైనా అర్థం అవ్వట్లేదు. మీరు చెప్పిన పాయింట్స్ మాత్రమే ఆడ చెప్తున్నారు కదా. వాళ్ళు కూడా ఉంటే కొంచెం వాళ్ళు కూడా హెల్ప్ చేస్తుంటే వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది, మాకు అర్థమవుతుంది కదా మేడం. అట్లా కొంచెం. I was feeling very good seeing this science exhibition. స్టూడెంట్స్ అందరూ బాగా ప్రాజెక్ట్స్ వర్క్ బాగా చేశారు. వాళ్ళ టాలెంట్ అంతా బయట పెట్టారు. బాగా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కూడా బాగున్నాయి. I have no complaints about the school. So overall education is. Yeah, overall education is very good. Do you and want to suggest any learning process? No, I have no ideas about that. So recently we have. Till now education is very good and very good discipline in students. So Even communication is also very good. So our Sri Bharati kids are genius in maths. Yes. Do you accept it? Yes, I accept it. Because we are giving a training in abacus. Yes, yes. So I think your kid is also doing. Yes, my son is also in abacus. Yes. So thank you. We've been waiting for so long.